সোমবার আসানসোল ক্লাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই ও অটোমেশনের প্রভাব সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করতেই ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে অ্যাওয়ারনেস সেমিনার ইন এআই অ্যান্ড অটোমেশন ফর স্টুডেন্টস নামক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী সমাত্মানন্দজি মহারাজ, এডিটিএস চেয়ারম্যান কবি দত্ত সহ বিশিষ্টজনেরা। এ বিষয়ে ফসবিকির সভাপতি শচীন্দ্রনাথ রায় জানান, কম্পিউটার যুগের সূচনালগ্নেও যেমনি মানুষের মধ্যে চাকরি হারানোর একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, ঠিক তেমনি এআই নিয়েও অনেকে শঙ্কিত, কিন্তু বাস্তবে প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে নতুন নতুন সুযোগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। কি বক্তব্য উঠে এলো আজকের এই সেমিনার থেকে, শোনাবো আপনাদের। Respected Chief Guest, Professor Dr. Uday Bandyopadhyay, Honorable Vice Chancellor of Kazi Nazrul University, Asansol, Respected Swami Samatmanandaji Maharaj, Secretary, Ramkrishna Mission Ashram, Asansol, Distinguished Special Guests, esteemed speakers, honored members of FOSBICI, young aspirants, and ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome you all to this awareness seminar in AI and automation of students organized under the aegis of FOSBICI. This seminar reflects our collective. A very warm welcome to all of you to this awareness seminar on AI and automation for students. Today, artificial intelligence and automations are no longer concept of the future. They are transforming industries, workplaces, and career opportunity right now. For students, understanding these technologies is essential not only to remain employable but to become innovators and leaders in the tomorrow's economy. The objective of this seminar is to create awareness among students about emerging technology to bridge the gap between education and industry. To be here, in science, if you stay with young people, the old grey mind will be rejuvenated to green. So that I am very fortunate staying with you, so that I don't like to be an old guy. So revered Swami Samatmanandaji Maharaj, Sri Sudip Nag Vishwas, Sushant Kaur, Animesh Brahmanik, they are resource persons, they will deliver a talk. Sri Shochindranath Roy, the President, FOSBICI, Honorary Secretary Sri Sandeep Junjunwala, and other all dignitaries on the dais of the dais. I'd like to remind you that the topic is very interesting. Awareness seminar in AI. Each words can be vibrated for 1 hour to 2 hours. So to define what is awareness and what is called seminar and what is AI. And finally the automation. So I'd like to sprinkle a few words in front of you. That's awareness. What is to be aware? You have an intelligence that is the gifted material by the God. Each one is equipped with intelligence, but the human intelligence is something different from the intelligence of a dog or a cat. Why is it different? Because your intelligence can be purified to highest attainment of the knowledge. A tiger, after eating an animal,
or a human being cannot think that I should not eat anymore because his or her family will be very much destroyed. But a human being of evil character after doing mistake will be thoughtful to correct it. Because of this endowment of intelligence and a resident teacher called internal teacher, the beautiful union of intelligence with the united teachers which is resident in our body is really this cooperation and collaboration will advance a human being into greater human being to the divine personality. So this internal teacher is called Vivek. That is the only material present in human being, not in any animal. So how can it be excited? Because a teacher can give you some information. I would like to remind you that Albert Einstein advocated that the students are not the container where you will put information. They are like a torch to light up. So if you activate by the external teacher, the resident internal teacher, that is called the Vivek, then you can go forward journey for education, for lower truth to higher truth, for the attainment of the beauty in education. Good morning, everybody. We are very fortunate and we are indebted to Fosbeki organization because they have actually today organized this seminar. It is very much important for the present generation to become the awareness of knowing also that AI and automation. And in this August Assembly, just inaugurated our respected Vice Chancellor, Sri Dr. Uday Bandyopadhyay. Also, today's very eminent speakers, Sri Sudeep Nagbishwas, Head of Technology, UK and USA TCS, Sri Shushanto Kaur, Associate Director Cognizant, Sri Animesh Pramanik, Inspector of Factories, Government of West Bengal. They will, just afterwards, they will deliberate their, also share their knowledge for the students. And also Dr. Sri Shochindranath Roy, President of Fosbeki, and other associated dignitaries of Fosbeki and dear students. I'm just remembering one sayings of Sri Ramakrishna: as long as we live, so long we learn. Jabot bachi, tabot shikhi. This is actually needed for not only for the students, for everybody, for senior citizens also, because without knowing this subject AI and automation, because that will actually in today's scenario is dominating through computers, and wherever we go, it may be airport, it may be railway station, or it may be in office. In all places, this knowledge is needed for us, and I feel that for Asansol city, it is a very much needed this type of education. And once again, I pay my respect and homage to Fosbeki. সচিনবাবু, ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের গ্র্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট পক্ষ থেকে আজকে একটা সেমিনার হচ্ছে, যার মূলত বিষয় হচ্ছে এআই, মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বাংলা যাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হচ্ছে। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
বিজ্ঞানীদের সাফল্য হলেও আগামী দিনে হিউম্যান রিসোর্সের ক্ষেত্রে কি একটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে? না, এটা বিপর্যয় কোনোদিনই আমি বলবো না, সহমত নই। কারণ যখন আমাদের জানেন আপনি আমাদের বেঙ্গলে একটু আমরা এই জন্য পিছিয়ে গেছি। যখন কম্পিউটার এসেছিল তখনও এই কথাটা বলা হয়েছিল কম্পিউটার নাকি বেকার বেড়ে যাবে, কিন্তু আদৌ সেটা নয়। আজকাল সব পকেটে পকেটে সেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দেশও উন্নত হচ্ছে, রাজ্য উন্নত হচ্ছে, এবং আমরা সেটা তখন নিতে পারিনি বলে আজকে ব্যাঙ্গালোর অনেক এগিয়ে গেছে। তো সেটা আমরা পিছিয়ে যাবো যদি না ধরে। সারা বিশ্ব যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে এআইকে নিয়ে, এবং যেভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে কাজ করছে এবং যার স্প্রেড ঘটছে, আগামী দিনে এটা ছাড়া বিকল্প থাকবে না। কারণ আমি যদি একটা কোনো জিনিস প্রোডাক্ট করি, সেখানে যদি তার খরচাটা বেড়ে যায় এবং আমি যদি এআইকে করে যদি খরচাটা কমাতে পারি, তাহলে কিন্তু মার্কেট টিকে থাকবে, তাছাড়া মার্কেটে টিকে থাকতে পারবে না। আজকে আমি বলুন না, যারা ম্যানুয়াল এখনও কাজ করছে কি, সব অফিসে বলুন, বেসরকারি বলুন, সরকারি বলুন, সব জায়গায় কম্পিউটার চলে এসেছে। তা আমাদের যখন এখানে লেফট ফ্রন্ট তখন ছিলেন, তখন বলা হয়েছিল না ওটা নাহলে বেকার বেড়ে যাবে। কাজও আজকে তো বেকার বাড়েনি, এগিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অন্যান্য প্রভিন্স যেখানে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে, অন্যান্য বিশ্বের সবাই অ্যাকসেপ্ট করছে, সেখানে আমরা যদি ওটা বলি যে আমাদের এটা ইমপ্লিমেন্ট হলে বেকার, সেটা কিন্তু ভুল ধারণা। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এগিয়ে যেতে, তার সঙ্গে যদি না তাল মিলিয়ে না চলতে পারে আমরা পিছিয়ে যাবো। এই যেটা বললাম কস্টিং, যেটা এআই দিয়ে যেটা যদি করি আমার কস্টিং কম আসে, তাহলে তো আমি বাজারে টিকে থাকতে পারবো। আর যদি কস্টিং যদি না বাড়িয়ে যায় আর না কমাতে পারি, তাহলে বাজারে টিকে থাকতে পারবো না। অতএব যেভাবে আসছে সেটাকে আসলে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আর যেটা আমরা ওয়েট হচ্ছে আপনি যে কথা বলেন, সেটা মোটেই না, সেভাবেই চলবে। এবং আজকে কি কম্পিউটারে চলে আসার বেকার বেড়েছে, বাড়িনি। অতএব যেটা এখন আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে, যে মডিফিকেশনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি না হই, নিজেদেরকেও না সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, নিজেদেরকে না সে তৈরি করতে পারি, নিজেদের আগামী প্রজন্ম স্টুডেন্ট যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকে আমাদের মূলত স্টুডেন্টদের ডেকেছি, স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা এসছে, কলেজের ছেলেমেয়েরা এসছে, তারাই ভবিষ্যৎ আমাদের। তাদেরকে এটাকে অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, যেটা তোমাদের ভবিষ্যৎ এভাবে এগিয়ে যাও কীভাবে, তারপর যারা যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা করবে। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই, যে আজকে আগামী প্রজন্মকে একটু অ্যাওয়ারনেস করা। আজ আমরা দেখলাম যে স্কুলে কিছু স্টুডেন্টসও আছে, তো এরা মানে কোন জায়গা কোন এলাকা থেকে? এখানে কিন্তু আসানসোল, দুর্গাপুরের সমস্ত স্কুলের যারা আমরা চিঠি করেছিলাম, এখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে, এখানে আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল আছে, আরও বিভিন্ন স্কুল এখানে আছে, বিসি কলেজ আছে, বিএড কলেজ আছে, বিভিন্ন স্কুল আছে, এবং বাংলা এবং ইংলিশ মিডিয়াম সব ছাত্রছাত্রীরা আছে। মূলত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এটা করা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো অজানাকে ভয় পাওয়া। এআই আমাদের জন্য এখনো অজানা। তো আপনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা? না, আমি অভিভাবক এবং স্টুডেন্টদের বার্তা দিচ্ছি যে আগামী যেভাবে সারা বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে সারা ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা যদি সেটাকে না অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, না এগিয়ে, তাহলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। এটা আমাদের দিনে কিন্তু তখন অন্ধকার ডেকে নিয়ে আসবে। অতএব আগামী প্রজন্মকে অ্যাওয়ারনেস করার জন্য প্রোগ্রাম, তারা অ্যাকসেপ্ট করবে, কী করবে তারা করবে, দে উইল সে। ভারতবর্ষের মতো একটা বিপুল জনসংখ্যার দেশ, যেখানে মেধা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, আপনি একজন ব্যক্তিগতভাবে একজন সফল শিল্পোদ্যোগী, প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। আপনার কি মনে হয় যে এআই যদি আরও অ্যাভেলেবিলিটি তার বাড়িয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হ্রাস পেতে পারে কি মনে হচ্ছে আপনার? না, আমি সেটা মনে করি। যেটা বললাম, তো একটা উদাহরণ দিলাম যে কম্পিউটার যখন এসেছিলো, লঞ্চ করেছিল, তখনও এই ধারণাটা এখানে বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কম্পিউটার এলে নাকি বেকার বেড়ে যায়। তো আজকে তো সারা পশ্চিমবাংলায় বলুন, ভারতবর্ষে বলুন, সারা বিশ্ব বলুন, কম্পিউটার ছাড়া আমরা চলতে পারি, নিজেরাও চলতে পারি না। তাহলে কি বেকার বেড়ে গেছে? তার বিকল্প বেরোবে, শিল্পের প্রসার ঘটবে। যখন একটা কোম্পানি ভালো রান করবে, তো শিল্পের তো সে প্রকাশ বিস্তার ঘটাতে চাইবে। আর যদি না করে আমি সে আগে এতে থাকি, তাহলে সে শিল্প ধুকবে, সে শিল্প পিছিয়ে যাবে, সারা বিশ্ব থেকে, অন্যান্য প্রভিন্স থেকে পিছিয়ে যাবে। তখন সে শিল্প আমাদের শিল্প ইন্ডাস্ট্রিও আস্তে আস্তে ক্লোজ হবে। অতএব যেটা আসছে তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তার সঙ্গে তাল मिलिए আমাদের চলতে হবে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।